বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। তেলেঙ্গানার মেটকে রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং এ স্কুল বাসে ধাক্কা ট্রেনে, এতে প্রাণ হারায় 25 জন স্কুল পড়ুয়া, আহত হয় কমপক্ষে 20 জন। তেলেঙ্গানার মেটকে রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং এ স্কুল বাসে ধাক্কা ট্রেনের দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 25 পড়ুয়ার মৃত্যু, গুরুতর জখম অন্তত 20। সকাল 9:20 নাগাদ নান্দের হায়দ্রাবাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সামনে পড়ে যায় ওই বাস। ওই সময় বাসে 50 জনেরও বেশি পড়ুয়া ছিল বলে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। সূত্রের খবর ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে সকাল 9:20 নাগাদ বাসটা স্কুলের দিকে যাচ্ছিল। স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় ওই লেভেল ক্রসিংটা পেরোতে হয়। ক্রসিং এর মাঝখানে ছিল বাসটি। তখনই হঠাৎ করে ট্রেনটি চলে আসে। তারপর ট্রেনের ধাক্কায় বাসটা অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে। উদ্ধার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই লেভেল ক্রসিং এ কোনো সিগন্যালিং ব্যবস্থা নেই। ఈ రోజు మెదక్ జిల్లాలో చాలా దారుణం, బాధాకరం. కాకతీయ టెక్నో స్కూల్ పిల్లలు 25 మంది దగ్గర ఈ యొక్క నాందేడ్ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లో బలిగా ఉండడం చాలా బాధేస్తుంది. అది ఒక అన్మ్యాన్డ్ గేట్గా ఉండడం, ఆ ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు చూడకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం, చాలా దారుణంగా ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ये तो एक अनमैन्ड क्रॉसिंग पे हुआ है, यानी कुछ टेक्निकल वहाँ पे इश्यू ऐसा आ गया होगा ताकि स्कूल के ड्राइवर को या बस के ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि ट्रेन आ रही है, या ट्रेन के ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि ट्रैफिक जा रहा है वहाँ से. सो सम टेक्निकल एरर हैड हैपेंड, बट लेकिन जो भी ये घटना हुई है बहुत इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट. सो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग. इमीडिएटली रेलवे जीएम के साथ सीएम ने बात किया है, सीएम साहब ने बात किया, और दे आर गोइंग देयर. दे हैव सेंट देयर रेस्क्यू टीम देयर ऑल्सो. हम देख रहे हैं कि कितना है, क्या है, कैजुअलिटी क्या है, अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. तो जब जैसा दिन घटेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा. हैदराबाद पैसेंजर गुजर रही थी मेडक डिस्ट्रिक्ट में वडियारम और मसाईपेट के बीच में. वहाँ एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है. वहाँ से काकटिया टेक्नो स्कूल की बस ने जो है बिना लेवल क्रॉसिंग के जो प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए और ट्रेन से टकरा गई. वो नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशन ये हैं कि ड्राइवर को अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे रुकना चाहिए, और उसका जो अटेंडेंट है गाड़ी का, उसको उतर के दोनों तरफ ट्रैक का क्लियरेंस देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, ट्रेन तो नहीं आ रही है, और उसके बाद उसको पायलट करते हुए क्रॉस करानी चाहिए अपनी बस या वैन, और फिर बाद में उसको बस में बैठ के अपने जाना चाहिए. तो प्राइमा फेसी लगता है ये प्रिकॉशन नहीं लिया गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है. हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीआरएम हैदराबाद डिवीजन के और जीएम साउथ सेंट्रल रेलवे के, वो स्टाफ इस स्पॉट के लिए रवाना हो गए हैं. वहाँ पे 20 एम्बुलेंसेस पहुँच चुकी हैं. घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है. सेक्शन बता दूं आपको, ये वडियारम और मसाईपेट के बीच में है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन में पड़ता है और तेलंगाना के मेडक डिस्ट्रिक्ट में. देखिए, उसकी पुष्ट जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें कैजुअलिटीज सस्पेक्टेड हैं. कुछ लोगों के बच्चों के मारे जाने की इसमें खबर है, लेकिन एग्जैक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब वहाँ सारे अधिकारी पहुँच जाएंगे और पुष्ट जानकारी मिल पाएगी तो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा. ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। কৈলাসহরে প্রয়াত প্রাক্তন সিপিএম কৈলাসহর বিভাগীয় সম্পাদক গোপেশ দেবনাথের স্মৃতিতে আয়োজন করা হয় এক স্মরণ সভার। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিজেন্দ্র সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য মানুষের সাথে যদি খারাপ ব্যবহার করে, চুরি দুর্নীতি করে, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পরামর্শ দিয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিজেন্দ্র। অভিযোগপত্রে নাম ঠিকানা দিলে সেই সদস্যের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা জানানো সহজ হবে। দলের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের কাজে এই গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে চাই, তাও ঘোষণা করলেন তিনি। কৈলাসহর টাউন হলে প্রয়াত বিভাগীয় প্রাক্তন সম্পাদক গোপেশ দেবনাথের স্মরণ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেন্দ্র। পঞ্চায়েতে মেম্বার হিসেবে হোক, পঞ্চায়েত সমিতিতে হোক, জেলা পরিষদে হোক, মেম্বার কর্মকর্তা অথবা ওই এলাকায় পরিচালন কমিটির সদস্য কিংবা সাধারণ নাগরিক যারা এখানে আছেন, তাদের মধ্যে আমরা এই উৎসাহ তৈরি করতে চাই, উদ্দীপনা তৈরি করতে চাই, গঠনমূলক ভাবে সমালোচনা করার অধিকারকে কাজে লাগানোর
এটা তৈরি করতে হবে। এটা যদি গ্রামীণ উন্নয়নের প্রশ্নে কোনো প্রজেক্ট এলে তা রূপায়ণে জোট কমিটি গঠন, বিরোধীদের কমিটিতে রাখা এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়নের পর তা সংশ্লিষ্ট জনগণকে জানাতেও বলেছেন বিজনধর। পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধিদের শুদ্ধতা বজায় রাখা, গঠনমূলক সমালোচনাকে গুরুত্ব দেওয়ার উপরেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই যে মেম্বার হলে যে কোনো ইনপুট, কোনো সাহায্য সবাই বন্টন করে নিতে হবে, বিনা পুঁজিতে ব্যবসার মতো। অতীতে কোথাও কংগ্রেস দল পরিচালিত এগুলো তো হয়েছে, লুটপাট হয়েছে, এখানেও হয়েছে উত্তর অঞ্চলে, সবাই জানি আমরা। ধর্মনগরে বড়ুয়া গান্ধীতে এই তদন্ত করতে গেল, অফিসারদের লাঠি পেটা করে দিল। চুরি সিনারি, কংগ্রেসের কথা বাদ দিলাম, এরা তো লুটপাট করি, পুঁজিবাদী দল, পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষাকারী দল, পুঁজিবাদী টিকে থাকে লুটপাটের উপরে, তার দলটাও তো লুটপাটের উপরেই নির্ভর করে। এই পার্টি বামপন্থী আন্দোলন সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই একটা সারা দেশ একদিকে চলছে, আমরা আরেক দিকে। তার কারণটা হচ্ছে এই ব্যতিক্রম কর্মসূচিতে, ব্যতিক্রম কর্মপদ্ধতিতে, ব্যতিক্রম লড়াই সংগ্রামে, ব্যতিক্রম কমরেডদের আত্মত্যাগ, অধিকাংশ কমরেডের। এটা এমনি সব মানুষ ভোট দিয়ে কথা হতো না। আর সর্বশেষ যে কথাটা দিয়ে আমি শেষ করব, লড়াইটা সমাজতন্ত্রের জন্য। রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তপন চক্রবর্তী তার ভাষণে নিষ্ঠাবান ভূপেশ দেবনাথের জীবনাদর্শ কমরেডদের অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলি তো একটা কমিউনিস্ট কর্মীর জীবনের বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। স্টালিন বলতেন যে কমিউনিস্টরা অন্য ধাতুতে তৈরি। অন্য ধাতু তৈরি মানে কি? একটা মানুষ থাকে, আপনি একজন মানুষ, একজন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, সেও একজন মানুষ, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে সে সততার দিক থেকে, নিষ্ঠার দিক থেকে, ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে, শৃঙ্খলাবোধের দিক থেকে সে অন্য অনেকের চাইতে সতর্ক। তার রাজনীতি মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন। উক্ত স্মরণ সভার সভাপতিত্ব করেন অবিভক্ত উত্তর জেলা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি লক্ষণকর। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলিও প্রদান করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বুর্কিনা ফাসোর রাজধানী ওয়াগাদুগুয়ে থেকে রওনা দেওয়ার 50 মিনিট পর আকাশে হারিয়ে গেল এয়ার আলজেরিয়ার একটি বিমান। এতে 110 জন যাত্রী ছিল। ফের আকাশে হারিয়ে গেল বিমান। বৃহস্পতিবার বুর্কিনা ফাসোর রাজধানী ওয়াগাদুগু থেকে রওনা দেওয়ার 50 মিনিট পর এয়ার আলজেরিয়ার বিমানটির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। 135 জন যাত্রী বহন করতে সক্ষম বিমানটি পর্তুগালের একটি ফার্মে তৈরি। সংবাদ সূত্রে খবর, নিখোঁজ হওয়া বিমানটিতে 110 জন যাত্রী ছিল। আলজেরিয়ার জাতীয় সংবাদ এজেন্সি এপিএস বিমানটি নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা মেনে নিয়েছে। তবে ফ্লাইট AH5017 বিমানটিতে মোট কতজন ছিলেন এখনও সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। বিমানটি আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। এয়ার আলজেরিয়া আলজেরিয়ার সরকারি বিমান সংস্থা। সপ্তাহে 4 দিন এই সংস্থার বিমান 4 ঘন্টার প্যাসেঞ্জার রুটে উড়ান দেয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আবার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র মাহি রমজান ও ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে ত্রিপুরা অ্যারাবিক এডুকেটেড ফোরামের উদ্যোগে সোনামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় এক বস্ত্রদান শিবির। শিবিরে মহকুমার সকল অংশের প্রায় 500 জন দুস্থ পুরুষ মহিলাদের মধ্যে করা হয় বস্ত্র বিতরণ। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মুসলিম উদ্দিন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক ডক্টর মুস্তফা কামাল, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান আবু তাহের, ত্রিপুরা অ্যারাবিক এডুকেটেড ফোরামের সম্পাদক মৌলানা ইয়াসিন মিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক ডক্টর মুস্তফা কামাল বলেন, রমজান শুধু আমরা মনে করি সকালবেলা সূর্যোদয়ের আগ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সময়টুকু যদি আমরা খাবার থেকে বিরত থাকি, এটার নাম রোজা। ভারতের বলছি শুধু এটা রোজা নয়,
রমজান যে মাসটা এটা আরবিতে রমজুন শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থে তিনটা বস্তু থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। একটা পানাহার থেকে বিরত থাকা, একটা কামাচার থেকে বিরত থাকা, আর একটা হলো পাপাচার থেকে বিরত থাকা। নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান আবু তাহের বলেন, যেখানে 100 টাকা জাকাত 2.5 টাকা, 1000 টাকার জাকাত, 1 লক্ষ টাকার জাকাত, 1 কোটি টাকার জাকাত দেওয়ার মতো প্রশ্ন আপনার মধ্যে এখনো আছে। যদি 1 কোটি টাকা হয়, ক্যাশ টাকা, যদি সেইভাবে জাকাতটা দেয়, 25 লক্ষ টাকা জাকাত দেওয়া লাগে। সংগঠনের সম্পাদক মৌলানা ইয়াসিন মিয়া জানান, ঈদ উপলক্ষে আমাদের বস্ত্রদান শিবির হতে চলছে। এই শিবির আমাদের অ্যারাবিক এডুকেটেড ফোরাম অর্থাৎ আমাদের ওলামা কমিটি থেকে এই বস্ত্রদান শিবির করা হচ্ছে। এই শিবিরের তরফ থেকেই আমাদের এই সোনামুড়া মহকুমার গরিব ও দুস্থদের যারা একবারে নিতান্ত গরিব, তারা একটা কাপড় নিয়েও তারা ঈদের নামাজে যাইতে পারে না, এমন ধরনের লোকদেরকে আমরা 300 জন নরনারী এবং নারী পুরুষদের মধ্যে আমরা এই বস্ত্রদান আমরা বিতরণ করছি। অনুষ্ঠানে মহকুমার প্রায় 500 জন সকল ধর্মের দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। রতন দাসের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রাজ্যে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার্থে রাজ্যে মাদ্রাসা বোর্ড স্থাপন সহ একাধিক দাবিতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সরকারি আবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্ণা কর্মসূচি পালন করল এনএসওয়াই কর্মী সমর্থকরা। রাজ্যে সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য রাজ্যে একটি মাদ্রাসা বোর্ড স্থাপন ও সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্য রাজ্যে কামিল কোর্স চালুর দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা মন্ত্রী শহীদ চৌধুরীর সরকারি আবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্ণা কর্মসূচি পালন করে এনএসইউআই এর কর্মী সমর্থকরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি বাপি দাস সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের সংখ্যালঘু ছাত্ররা আমরা যেরকম ভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসি, তারা মাধ্যমিকের পরিবর্তে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত তারা আমিন পরীক্ষায় বসে এবং উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলের তারা ফাজিল পরীক্ষায় বসে। আমরা সাধারণ যারা ছাত্রছাত্রী তারা 12 পাস করার পর রাজ্যের কলেজগুলোতে আমরা চান্স পাচ্ছি, গ্রাজুয়েশন আমরা করছি কলেজগুলোতে। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা তারা 12 স্ট্যাটাসটা করার পরে গ্রাজুয়েশন লেভেলের কোর্স করার জন্য এই রাজ্যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেই এবং এই বছর যে ছাত্রছাত্রীরা পাশ করেছে ফাজিল পরীক্ষায় তারা বাইরে ভর্তি হতে গিয়েছিল, তাদের ভর্তি রাখা হয়নি, তাদেরকে ছাত্র বলে গণ্য করা হয়নি। আমরা আজকে রাজ্য অনুসার পক্ষ থেকে এখানে সংখ্যালঘু মন্ত্রীর বাড়ি আমরা ধর্ণা দিচ্ছি এবং আমরা দাবি করব 2টি দাবি, যে অবিলম্বে কামিল কলেজ স্থাপন করে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা রাজ্যে করা হোক এবং মাদ্রাসা বোর্ড নামে একটা পৃথক বোর্ড করা হোক। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর বিজয়ী প্রার্থীদের নিয়ে এক বিজয় মিছিল সংগঠিত করল কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত রবীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা। মিছিলে লাল আবিরের খেলায় মেতে উঠেছিল কর্মী সমর্থকরা। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট যুদ্ধে বিপুল জয়ের পর রাজ্যের প্রতিটি স্থানে চলছে বিজয় মিছিলের পালা। বৃহস্পতিবার কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত রবীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম কর্মী সমর্থকরা এক বিজয় মিছিল সংগঠিত করে। পঞ্চায়েতের 10 আসনে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত বাম কর্মী সমর্থকরা এদিন পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে থেকে এক বিজয় মিছিল শুরু করে পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করে রবীন্দ্রনগর চৌমুনিতে এসে শেষ হয়। বাদ্যের তালে তালে লাল নীল আবিরের খেলায় বিজয় উল্লাসে মেতে উঠেছিল এলাকার সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। এদিনের বিজয় মিছিলে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বিজয়ী প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। বিজয়ী প্রার্থীরা জানান যে এই জয় সাধারণ মানুষের জয়। তারা শুধু মানুষের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে তাদের ভোটের মাধ্যমে জয়ী করার জন্য, আর মানুষ ঠিক তাদের কথায় সাড়া দিয়ে তাদেরকে জয়ী করেন। জয়ী প্রার্থীরা আরও জানান, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে সামনে রেখে আমরা জনগণের কাছে আরও বেশি ভোট এবং আরও বেশি আসন আমরা চেয়েছিলাম। গত পঞ্চায়েতে রবীন্দ্রনগরে আমাদের 9টা পঞ্চায়েত সদস্য ছিল। এইবার আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে আপামর জনগণ আমাদের সেখানে একটি আসন বেশি দিয়েছে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নতি, অগ্রগতি এবং শান্তি সম্প্রীতির যে বাতাবরণ, তার জন্য আমাদের পঞ্চায়েত এবার বেশি এবং বেশি আসন বেশি ভোটে ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি এসেছে। 63টা কংগ্রেস পঞ্চায়েত
এবার বামফ্রন্টের শিবিরে এসেছে, তার জন্য আমরা আজকে এই বিজয় মিছিলে সবাইকে নিয়ে সমাবেশ হয়েছি। এদিনের এই বিজয় মিছিলে সিপিএম কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। টুটন চৌধুরীর রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি সুধীন্দ্র দাশগুপ্তের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। দাবি উঠে রাজ্যে নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করার। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে চলছে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, আর এই সন্ত্রাসের প্রধান লক্ষ্য বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকরা। এর কারণ শাসক সিপিআইএম দল বুঝতে পারছে যে অন্যান্য দল নয়, বিজেপি দলই তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অভিযোগ বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি সুধীন্দ্র দাশগুপ্তের। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সুধীন্দ্র বাবু সহ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার সিপাহীজলা জেলার যাত্রাপুর এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার দলের কর্মী সমর্থকদের বাড়ি পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাদের উপর সিপিআইএম সমর্থিত গুন্ডা বাহিনী আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। বিজেপি সভাপতির আরও অভিযোগ যে তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে আগরতলায় এক বিক্ষোভ র্যালি ও মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে। এদিন বিকালে রাজধানী আগরতলার কৃষ্ণনগরস্থিত বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে এক র্যালি নিয়ে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে সিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয় ও সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। সেই সঙ্গে বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি দাবি করেন যে অবিলম্বে এই রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলেন। গণতন্ত্র বিপন্ন সিপিএম দল চায় এই ত্রিপুরা রাজ্যে সিপিএম ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল যাতে রাজনীতি করতে না পারে। গত নির্ভয়পুর আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে 11 বছরের একটা মেয়ে বাবাকে রক্ষা করতে যাওয়াতে তার হাত ভেঙে দেয়। 82 বছরের বৃদ্ধা মা, তাকে মারপিট করা হয়। আমি এসডিপিও এবং থানার ওসি যাত্রাপুর তাদের বলেছিলাম আমি যাব, আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো। আমার সঙ্গে টিএসআর এর একটা গাড়ি দিয়েছিল এবং সেইখানকার এএসআই স্বপন কর উনি আমাদের ফেরার পথে আমাদের যে রাস্তায় আসার কথা ছিল সেই রাস্তায় না এনে অন্য পথে নিয়ে যান এবং সেখানে কমরেডরা ছিল গুন্ডা বাহিনী, আমাদের উপর হামলা করে আমাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল সিপিএম দল। তার একমাত্র কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবার বিজেপি অনেক আসন পেয়েছে এবং সিপিএম দল বুঝতে পেরেছে কংগ্রেস নয়, তৃণমূল নয়, আগামী দিনে সিপিএম কে এই মাটি থেকে উৎখাত করতে পারে একমাত্র বিজেপি। তাই বিজেপির প্রতি তারা দিকে দিকে সন্ত্রাস করছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয়ের পর এক বিজয় সমাবেশ সংগঠিত করল কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের বাম কর্মী সমর্থকরা। সমাবেশে দলের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের ঐতিহাসিক সাফল্যে কাঠালিয়া ব্লকের দক্ষিণ পাহাড়পুর পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক বিজয় সমাবেশ। সমাবেশের বক্তা ছিলেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ও পার্টির বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতৃত্ব প্রদীপ সাহা, আব্দুল করিম। এদিন বিজয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ব্যান্ডের তালে তালে লাল পতাকা হাতে নিয়ে একে অপরকে লাল আবিরে ছিটকে দিয়ে গান স্লোগানে কাতারে কাতারে গ্রাম হয়ে উঠে আলোড়িত। মিছিলে মিছিলে আওয়াজ উঠে গ্রাম দখলের লড়াইতে কার্যত গোহারা বিরোধী পক্ষ। 11টি আসনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। ইস্পাত দীর্ঘকাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে দাপটে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল গোটা গ্রাম থেকে বিরোধী পক্ষ। মিছিল এসে বিকেলে পরিপূর্ণ হয় দক্ষিণ পাহাড়পুর পঞ্চায়েত মাঠে। অপরদিকে চলছিল মাঠ প্রাঙ্গণে ব্যান্ডের তালে তালে অনাবিল আনন্দে মা বোনদের নাচ। সমাবেশে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সারা রাজ্যের সাথে এই দক্ষিণ পাহাড়পুরের মানুষ যেভাবে ভোটে আমাদের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন, শুধু নির্বাচিত করেননি, আমাদের এই ব্লক এলাকার মধ্যে এই গ্রাম সবচেয়ে বেশি ভোটে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের, বিশেষ করে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীদের এগিয়ে দিয়েছে। সমাবেশস্থলে
নবনির্বাচিত বিজয়ী প্রার্থীদের পরিচিতি পর্ব শেষে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পার্টির নেতা গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা। আমরা তো ভোট দিলাম, এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি করে আমি দেখি না, হবে না। আপনাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে, নজরদারি আপনাদের বাড়াতে হবে। আমরা কি দেখতে চাই? আমরা দেখতে চাই আমাদের রাজ্যে ভূমিহীন কারা, বাস্তুহীন কারা, কারা এখনো বাস্তু নেই, সে কোন পার্টি? নারায়ণ বৈদ্যের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। এখন খেলার খবর। টরেন্টের গ্লাসগো শহরে শুরু হলো কমনওয়েলথ গেমস 2014। সেল্টিক পার্কে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গেমসের সূচনা করেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং ডিউক অফ এডিনবরো। টরেন্টের গ্লাসগো শহরে শুরু হলো কমনওয়েলথ গেমস 2014। বুধবার সেল্টিক পার্কে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে গেমসের সূচনা করেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং ডিউক অফ এডিনবরো। Commonwealth athletes, I send my good wishes for success in your endeavours. Your accomplishments over the coming days will encourage us all to strengthen the bonds that unite us. Now gives me the greatest pleasure to declare the 20th Commonwealth Games open. স্কটল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ব্যাক পাইপারদের মন মাতানো সুর আর কয়েকশো শিল্পী লোকনৃত্যে জমে উঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গানের কথায় উঠে আসছে সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার কথা। বুধবারের অনুষ্ঠানে লাইভ পারফর্ম করেন শিল্পী রড স্টুয়ার্ট এবং এমি ম্যাকডোনাল্ড। পারফর্ম করেন সুসান বয়েল, তার সঙ্গে পারফর্ম করেন স্কটিশ রেজিমেন্টের সেনা জওয়ানরা। নাচে গানে জমজমাট হয়ে উঠে সেল্টিক পার্ক। উদ্বোধনী মার্চে ভারতকে নেতৃত্ব দিলেন অলিম্পিকের রূপজয়ী শুটার বিজয় কুমার। ভারতীয় দল স্টেডিয়ামে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল জনপ্রিয় বলিউড গানের সুর নাগারা নাগারা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।